हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपण मानक पई नहीं आसीछि खूब सुंदर प्रेम कहानीटीए प्रशंसा और प्रेम। ऑफिस रे आज प्रथम दिन सकाळू शीघ्र उठी नित्यकर्म सारी ऑफिस पई प्रस्तुत होई गली। आगरू केबे भी केउठी चाकरी करेनी, फ्रेशर थिबारु ऑफिस रो अभिज्ञता किछि भी नथिला। केमितिका स्टाफ होइथिबे, खास करी बॉस आई मीन मैनेजर केमितिका स्वभावर होइथिबे, मूवी रे देखिला भली खड़ूस होई नथिबे तो, समय रे न पहुँचिले बेइज्जत करिबेनी तो। एही परी मनरे अनेक दुश्चिंता। ऑफिस समय पूर्वरु जाइकी ऑफिस रे हाजर होई जाइथिली। से जहा हेउ ऑफिस खोलिला। ऑफिस रो बॉय जणे मो बसिबा स्थान मते देखाई देला। मु बसी बसी पाखरे थिबा सबु फाइल देखुथाए। धीरे धीरे सबु स्टाफ आसिबा आरंभ कलेनी। मु स्थिर भली बसी थाए, काहारी सहित किछि कथा नाही। बार बार घंटा को देखुथाए। बॉस ए जाई आसी नहांती, देखा जाऊ केतेबेले आसुछंती। शेषरे 10:30 ऑफिस रो से बॉयटी आसी कहिला कि बॉस डाकुछंती। मु संगे संगे बॉस कर क्याबिन आड़े चलिली। क्याबिन पाखरे छिड़ा होई धीरे से डोरटी खोली आउ कहिली, मे आई कम इन सर? बॉस, येस कम इन। धीरे धीरे भीतर को गली। बॉस मते देखी कहिले, ओ आद्याशा, न्यू जॉइनिंग, आस बस। मु टिके डरी जाइथिली। बॉस कौन कहिबे कौन नाही प्रश्न भितरे घांटी हेउथिली। से बसिबाकू कहिलारु मो बॉस का सामना चौकी रे जाई बसिली। से देखिबाकू बहुत सुंदर थिले, सम बयसर हेबे। आखि दुईटी को चाहिदेले मनरे आत्मविश्वास भरीगला भली लागिला। बॉस कहिले, मु विश्वास करुछि जे तुमे ऑफिस पाई डेडिकेट रहिबो आउ निज कार्य दक्षता को प्रमाण करी देखेइबो। तुमको ऑफिस बॉय और संजय सार सबु काम बुझेई देबे। मु कहिली, येस सर। तापरे बॉस कहिले, एबे तुमे मन लगाई काम कर, जम्मारु भी डरिबनी। किछि असुविधा हेले निधड़क मते जणाई पारिबो। एबे तुमे आसीपार। मु सेठारु प्रस्थान नेई क्याबिन बाहरकू एक आत्मसंतोष भरा हृदय रे बाहरी आसिली। एते भल बॉस मु केबे भी स्वप्न रे भाबी नथिली। तांको ठारू एते भल व्यवहार पाई मु बहुत खुशी होई जाइथिली। सेही दिन ठारू मु मो काम को बहुत मन लगाई करिबाकू लागिली। संजय सार मते कार्य रे बहुत साहाय्य करंती ओ मो कार्य दक्षता पाई प्रशंसा मध्य करंती। किंतु मो मन बॉस को ठारू किछि प्रशंसा सुनिबा पाई व्याकुल थाए। मो बॉस का ना थिला अभिजीत राय। तांको समस्ते अभि सार बोली डाकंती। मु मध्य अभि सार बोली डाके। अभि सार ओ मोर बहुत कथा समान थाए। जेमिति तांकर कला रंग पसंद, मोर मध्य। तांको टिके अधिका मसला खाद्य नुहे, बरम अति साधा खाद्य पसंद, मते मध्य। मु जेतेबेले अभि सारଙ୍କ पाखरे थाए, से डिक्टेशन डाकिला बेले मु तांकरी कथारे निजको हजाई दिए। अवश्य एथिपाई केबे अन्यमनस्क होई कामरे भूल करिनी। परदिन ऑफिस जीवा पाई पूर्व रातिरु शांति रे सोई पारेनी मु। कौन होइथिला के जानी, हुए तो मु अभि सारଙ୍କ प्रेमरे पड़ी जाइथिली। सार मध्य छोटो मोटो काम पाई मते ही खोजंती। मु सारकर किछि मास मध्यरे अति प्रिय होई जाइथिली। सार मोर बहुत प्रशंसा करंती। सार को पाई मते बेस्ट स्टाफ अवार्ड भी मिलिथिला। अवार्ड दिन मु आउ सार दुहे बहुत खुशी थिलु। मु भाबिली सार को मु मो मन कथा कही देबी, किंतु टिकिए रहीगली। भाबिली नाई, प्रथमे से कहिबे तापरे मु। सार मध्य मते भल पांती बोली मु निश्चित होई जाइथिली।
ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ମୋ କଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହର ବାସ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି ହୋଇସାରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଦିନରାତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଏହିପରି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କହିଛି ନା ସେ ମୋତେ। ଏକ ନୀରବ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ଖାଲି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି କାଲି ଅଭିସାରଙ୍କର ଦୂର ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କାଲି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସ୍ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏତକ ଶୁଣି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ନା ନା, ଅଭିସାର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିସାରଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାତିଯାକ ଆଗାମୀ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। କେମିତି ସକାଳ ହେବ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯିବି। ତହିଁ ଆରଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲି। ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାତଘଣ୍ଟା ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଇ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଏ। ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥିବାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା। ହୁଏତ ମୋତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନଜର ଖୋଜୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଯାଇ ଲାଗିଗଲେ। ସାର୍ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଡୋର୍ ଲକ୍ କଲି। ଆରେ ଆଦ୍ୟାଶା, ଆସ ଆସ। କେତେବେଳୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଯାଇସାରନ୍ତିଣି। ଖାଲି ତୁମକୁ ଶେଷଥର ଦେଖା ନ କରି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ରହିଗଲି। ଅଭିସାର କହିଲେ, ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟାଶା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହୁନଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଦ୍ୟାଶା। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣା ସେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କାଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେ ସତରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟା। ଏତକ ଶୁଣି ସମ୍ଭାବନା ଚେୟାରରୁ ବୁଲି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଓ କହିଲେ, ହାୟ ଆଦ୍ୟାଶା, ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ କେତେବେଳ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଅଭିଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଅଭି ତ କାହାରି ସହ ଏତେ ମିଶନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ, ଯେତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ଆମେ ତ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ସେମିତି ନୀରବ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଅଭିସାରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଏଠି କ'ଣ କାମ ତା'ର? ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଭାବି ହେଉଥାଏ। ଅଭିସାର କହିଲେ, ଆରେ ଆଦ୍ୟାଶା, କ'ଣ କିଛି କହୁନ? ତମେ ଭାବୁଥିବ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ସମ୍ଭାବନା, ମୋର ଭାବି ପତ୍ନୀ। ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ମାସରେ ବାହାଘର। ସେ ମୋ ଜୀବନ। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଦିନଟି ଶୁଭ ଭାବି ଡାକିଦେଲି। ମୋ ଦେହର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଚପାଇ ରଖି ହସିବାର ପ୍ରୟାସ କଲି। ସେଠାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବି ତାହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ଅଭିସାରଙ୍କ ହାତକୁ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଅଭିସାର କହିଲେ, ଆଦ୍ୟାଶା, ସତରେ ତୁମ ସହ କାମ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମ ବିନା ଜାଣିନି କେମିତି ନୂଆ ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବି। ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା? ହଉ, ତୁମେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବ। ମୋ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। ଅଫିସ୍ରୁ ଘରକୁ ଆସି ଯେମିତି ଦୁନିଆଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମିତି ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ବି କଲି। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଅଭିଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ତ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏତେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲ? ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୀରବ ହୋଇ ବସିଗଲି। ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ସେ ତ କେବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ସେ ତ କେତେ ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କେତେ ନିର୍ମଳ। ସେ ହେବାକୁ ଥିବା ପତ୍ନୀ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ସେ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଝିଅଟେ। ଅଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଦେଖା କରି ମୋର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସତରେ ସେ ଦୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ମୁଁ ସତରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ପ୍ରେମରେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁଖୀ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର କାମନା କରୁଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।